BRS in a fixed 2. So there is an thing going on regarding the election of the vice president. Antamundu class we have discussed regarding the election of the like vice president enti valla kadaleni just we have discussed. Today I am going to talk about the very important theme which like a nightmare to lot many like now friends, but like that is regarding the STV, single transferable vote, proportional representation by single transferable vote. సో జనరల్గా ఏంటంటే నార్మల్ డెమోక్రసీలో ఉండే మన డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ మన ఎలక్షన్ ప్యాటర్న్ అందరికీ అర్థం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ పాస్ట్ పోస్ట్, రైట్. సో ఏంటి అంటే మనం వేసే 51% మన ఓట్లు గుద్దామంటే 51% అనేది వాడు గెలిచినట్టే. బట్ దిస్ మెథడ్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ అనమాట. సో ఎనీబడి నో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ దిస్ వన్? an idea on that? So what generally does? So preference చేసి ఎలా ఏం చేస్తారు? an idea on that? Like quota, do you know what is the formula of that quota? Quota formula. So be clarity with your thoughts because these are very basic questions. So ఏంటి అంటే what is the formula అడగచ్చు, ఎందుకంటే there is a trend. 2024 పేపర్ చూసుకుంటే పాలిటీలో ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట. ఇలాంటి పిచ్ బేస్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో యూ నీడ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ విత్ దిస్ థింగ్స్. ఫైన్, విల్ డిస్కస్ దిస్ థింగ్స్. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, యు నో ద రీజన్ బిహైండ్ లైక్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ లైక్ రిజిగ్నేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్లియర్ గవర్నర్. వాట్ ఇస్ ద రీజన్ విచ్ దే హ్యావ్ స్టేటెడ్? health issue. But fine. So there are two kinds of dimensions. One is the ruling party, another is the opposition party. So one is supporting one person, another is supporting the another person. So this is very important for us also. But if you see from the point of Andhra Pradesh, it is supporting the BJP candidate. From the point of Telangana, it is supporting B. Sudarshan Reddy. He belongs to the Andhra cadre, right? So whatever it may be, Telangana Andhra cadre. So fine. First of all, ఏదైనా సరే when you are reading, have some idea of the article. నెంబర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, యు నో దట్ రైట్. ఆర్టికల్ 51 దాకా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ ఆర్టికల్ షుడ్ బి బై హార్టెడ్. ఆర్టికల్ 51 దాకా లైక్ 1 to 51 నీడ్ టు బి బై హార్టెడ్. ఆర్టికల్ 19, ఆర్టికల్ 21 ఆర్ ద గోల్డెన్ ఆర్టికల్స్. ఆఫ్ ఆల్ ద ఆర్టికల్స్, దీస్ 2 ఆర్టికల్స్ ఆర్ ద గోల్డెన్. 19 and 21. మీరు బాగుండాలి, లైక్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ అంతా బాగుండాలంటే కూడా there are n number of amendments, there are n number of judgments based on the article 19 and article 21. These 2 articles are the very golden articles. So refer as much as you can. Enta knowledge unte 1921 lo you can place in any kind of answers. So coming to this one, article 63 and 71. So what is electoral college belongs to this vice president? Already we telisinde, just have a brief thing. The vice president is elected by what? Electoral college consisting of both the houses of parliament. So this is very important. Nominated members of the both house are also eligible to vote. This is very important. Unlike the president election lo వీళ్ళు ఉంటారు నామినేటెడ్. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎలక్టెడ్. ప్రెసిడెంట్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎలక్టెడ్. ఎలక్టెడ్ ఎక్కడ? స్టేటా, సెంటరా? బోత్. సెంటర్లో స్టేట్లో ఏదైనా ఒకటే ఒక టర్మ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఎలక్టెడ్, రైట్? When the point of removal of the president, there is no involvement of the state government. When the process of removal of the president, there is no involvement of whom? State government. So from here, from the point of this vice president, so anybody do you know from Andhra, like who is the vice president earlier have done? Yeah, Venkaya Naidu. Fine. So state legislature, this is very important one. You already know this one. Do not participate. So they will trap with you. ఇవి ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రెసిడెంట్ కి వైస్ ప్రెసిడెంట్ కి ఒకటే వర్డ్ ఫర్ ద ప్రెసిడెంట్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎలక్టెడ్. ఎలక్టెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ అండ్ ద సెంటర్. సో నామినేటెడ్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ అండ్ ఎలక్టెడ్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ వాట్? వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ టాపిక్ ఆల్సో. సిస్టమ్ ఆఫ్ ద ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ బై ద సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ బై ద సీక్రెట్ బ్యాలెట్. ఇండియాలో అడాప్ట్ చేసుకున్న థీమ్ అనమాట ఇది. జస్ట్ ఒకసారి చూద్దాం. కోటా ఈక్వల్ టు టోటల్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ హోల్డ్ బై 2 + 1. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వివిఐపి పాయింట్, రైట్? చూడండి ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్. హౌ మెనీ?
780 MPs vote, 770 votes are valid. What does it mean? ఈ స్టేట్మెంట్ కి అర్థం ఏంటి? జస్ట్ మేక్ ఎ గెస్. ఇది ఒకదానికి అర్థం ఏంటి? దేర్ మే బి ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్ ఆల్సో, రైట్? సో యూ నీడ్ టు సీ దట్ వన్ ఆల్సో, రైట్? 780 ఉంటారు, ఎంతమంది ఉంటే జనరల్ యాజ్ అన్ అజంప్షన్, అండ్ 780 members vote, 770 are what? Valid. So what is the quota here? 386 votes వస్తే then you can elect as what? Then elect as what? Vice President. జనరల్ గా ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళకి 1 2 3 4 1 2 3 4 ఒక లిస్ట్ ఇస్తారు అనమాట. ఆ లిస్ట్ లో 1 నీ ఇష్టం అనమాట. 1 ఎవరికి నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు. సెకండ్ పర్ పర్సన్, ఇఫ్ ఐ am MP, ఐ నీడ్ టు చూస్ 1. ఇలా మనం సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఫస్ట్ ఎవరికి వేస్తున్నావు, సెకండ్ ఎవరికి వేస్తున్నావు, థర్డ్ ఎవరికి వేస్తున్నావు అనేది. ఇలా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఎంపీ రాయాలి. ప్రతి ఒక్క ఎంపీ రాసినప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే విల్ సీ ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ వన్. దే విల్ సీ ద వెయిటేజ్. ఒకవేళ హీఈస్ క్రాసింగ్ సంథింగ్ అరౌండ్ 386 ఈజ్ ఓకే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్రాసింగ్, వాట్ దే విల్ డూ ఇస్ దే విల్ గో విత్ ద లీస్ట్ వన్. సెకండ్ దానికి వెళ్ళాలి అనమాట. లీస్ట్ వాడికి వెళ్ళేసి ఆ లీస్ట్ వాడున్న ఓట్లు పైన వాళ్ళకి షేర్ చేస్తారు అనమాట. లీస్ట్ వాడుకున్న ఓట్లు తీసుకెళ్ళి ఎవరు షేర్ చేస్తారు? పైన వాడితో షేర్ చేస్తారు. ఆ పైన వాడితో షేర్ చేసినప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్. అంటే ఎక్కువ ఉన్నోడికి ఎక్కువ ఓట్లు, తక్కువ ఉన్నోడికి తక్కువ ఓట్లు అలాగా వెళ్లకుండా దే విల్ క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. దే హ్యావ్ దర్ ఓన్ ఫార్ములా అనమాట. సో బట్ బేస్ మనకి ఇది గుర్తుంటే చాలు. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. సో ఇలా అడ్జస్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ డిపెండ్స్. సో సపోజ్ 3 candidates contest. First one is called A, B, C. First count లో ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఓట్స్. ఫస్ట్ ఏకి ఎంత వచ్చినాయి? 300. మొత్తం ఎంత రావాలి? 386. B got 250. C got 220. So no one is greater than or equal to 386. So C is what? Eliminated. So C కున్న 220 ఉన్నాయా? ఇవేమవుతాయంట? ట్రాన్స్ఫర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్, రైట్? సో అవుట్ ఆఫ్ 220, 100 గో టు ఏ, 120 గో టు బి. సో జనరల్గా ఏంటంటే మిస్కన్సెప్షన్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఓట్లు ఎక్కువ వచ్చినోడికి వెళ్తాయి అనేది. జనరల్గా ఏంటంటే ఇఫ్ దట్ 120 ఇస్ దేర్, వీటికి వెళ్తాయి అనేది మిస్కన్సెప్షన్. బట్ జనరల్ ఇట్ మే నాట్ హ్యాపెన్, రైట్? 100 గోస్ టు ఏ, 120 గోస్ టు బి. సో ఇప్పుడు ఎవరు గెలిచినట్టు? ఏకి ఎంత వచ్చాయి మొత్తం? 400. బి గాట్ 370. సో ఏ క్రాసెస్ దిస్ కోటా 386. ఏ ఎలక్టెడ్ వాట్? వైస్ ప్రెసిడెంట్. ఇది ఎన్నున్నా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ABCD ఉన్నాయి కదా, EFGH ఎంతవరకైనా వెళ్ళొచ్చు, ఎంతవరకైనా వెళ్ళకుండా వెళ్ళొచ్చు అనమాట. ఫస్ట్ లాస్ట్ రోడ్ తీస్తారు. ఆ లాస్ట్ రోడ్ని ఫస్ట్ రోడ్కి అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకోటి వస్తాడా? ఇప్పుడు ABCA ఉన్నారు కదా, DEF ఉన్నారు అనుకో, వీడి తీసుకెళ్ళి అందరికీ పంచుతారు. నెక్స్ట్ వీడిని తీస్తారు అనమాట, వీడి అందరికి పంచుతారు. మళ్ళీ వీడి తీసి అందరికి పంచుతారు, వీడి తీసి వీరిద్దరికి పంచుతారు అనమాట. ఇలాగా జరుగుతుంది. అంటే ఎప్పుడైనా ఈక్వల్గా చేయరు అనమాట. అదే నీ క్వశ్చన్. ఈక్వల్గా చేయరు. ఇట్ డిపెండ్స్. ఒకవేళ ఈక్వల్గా వస్తే ఈక్వల్గా చేస్తారు. అల్టిమేట్గా ఏని విన్ అవటం నేను కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ నువ్వు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటా వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే బీకి రావచ్చు, ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఫార్ములా ఇది, దిస్ ద బేస్ ఫార్ములా. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద. ఇప్పుడు 100, 120 అనేది దానికి ఇంకో సబ్ ఫార్ములా ఉంటుంది, మనకు అనవసరం. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్సన్స్, ఎంత ఓట్స్ని బట్టి, ఏ షేర్ని బట్టి, స్టేట్ని బట్టి, మల్టిపుల్ మళ్ళీ వాళ్ళకు ఉంటాయి అనమాట. బట్ మెయిన్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ దిస్ బేస్ వన్, దిస్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఇంపార్టెంట్. అసలు ఇది ప్లేస్మెంట్ ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ మీరు ఇల్లుస్ట్రేషన్ రాస్తే దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. Illustration is important. When you are explaining something, explain with any kind of example or illustration. That will add weightage to your polity answers. Very important. 3 golden rules which I generally follow is: one is your article number. Article numbers. Second one is your cases. And third one is your examples. And fourth ఇంకా మాట్లాడుకుంటే committees. ప్రతి ఒక్క దానికి ఏదో కమిటీ ఉంటానే ఉంటుంది. So these are the golden things when you are writing the polity answers.
Without that, you cannot get a good answer. Polity is all about articles, right? It is all about statutory regulations. Follow those things. So this is the base thing. Asli na main theme తీసుకున్నది. We already know everything, but నా కాంటెక్స్ట్ ఏంది? Why ST proportional representation by single transferable ఎందుకు తీసుకున్నారు? What is the reason behind this one? జనరల్ గా ప్రెసిడెంట్ కి ఒక మోడ్ ఉంది, ఇదంటే మోడే ఉంది, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే స్టేట్ మెంబర్స్ ఆర్ నాట్ టేకెన్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్? జస్ట్ మేక్ ఎ గెస్. స్టేట్ మెంబర్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్లు తీసుకోలేదు కదా, తీసుకోకపోవడానికి ఏదో కారణం ఉంటుందా? వాట్ ఈస్ దట్ అనాలిసిస్ బిహైండ్ దట్ వన్? జస్ట్ మేక్ ఎ గెస్. ఎవ్రీ స్టేట్, బికాస్ రాజ్యసభ ఇట్ సెల్ఫ్ దట్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేయడానికి వచ్చింది రాజ్యసభ. అంటే స్టేట్ పరంగా ఓవరాల్గా రిప్రజెంట్ చేయడానికి వచ్చింది రాజ్యసభ, పీపుల్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి వచ్చింది లోక్సభ. సో ఓవరాల్గా స్టేట్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి వచ్చింది రాజ్యసభ కాబట్టి, సో రాజ్యసభ మెయిన్ డైమెన్షన్ ఇస్ స్టేట్స్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ, గుర్తుపెట్టుకోండి. లైక్ వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ నెగిటివ్ సైడ్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ. బికాస్ స్టేట్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి వచ్చిందే రాజ్యసభ కదా. సో దాని స్టేట్స్కి పవర్ లేకపోతే ఎలాగా అన్నది స్టిల్ నడుస్తున్న డిబేట్ కూడా, బట్ మనకు అది కాన్స్టిట్యూషన్ మెన్షన్ లేదు కాబట్టి జస్ట్ హ్యావ్ ఎ రిమెంబరెన్స్. సో కమింగ్ టు దిస్ వన్, సో జస్ట్ అనదర్ గెస్. ఏమై ఉంటుంది? వైస్ ప్రెసిడెంట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ veto powers. Okay, like if he's act as a president, he can turn. Fine. Next. Point accept చేయొచ్చు. Next. See, regular గా ఏదైతే పాలిటీ లక్ష్మీకాంత్ లో ఉందో లేకపోతే క్లాస్ లో చెప్తున్నారో బట్టి కొట్టడం వల్ల మెయిన్స్ యూ కెనాట్ క్వాలిఫై, బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ అనలిటికల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. మెయిన్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అనాలిసిస్. ఒక థాట్ ఎక్స్టెండ్ చేయకపోతే ఏంటంటే యూ కెనాట్ గెట్ ఎ గుడ్ స్కోర్. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ మిమ్మల్ని అజంప్షన్ గెస్ చేయమంటున్నాను కదా, ఆన్సర్ ఇమ్మనట్లేదు కదా. సో వన్ ఐ కెన్ యాక్సెప్ట్ యువర్ గెస్. అనదర్ గెస్, మెకానికల్గా చదవద్దు, ఆలోచన పెట్టి చదవండి ఏదైనా సరే. ఫైన్, కమింగ్ గెస్ చేయండి. ఏముంది అక్కడ గెస్ చేయడానికి? ఏముంది? నేను తిడుతున్నాను, కొడుతున్నాను మిమ్మల్ని. ఎంపీ సార్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్, వాళ్ళు ఓట్ చేసి సరిపోయింది, అంతేనా? సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ దే హ్యావ్ గివెన్. లైక్ వాళ్ళు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్, లైక్ వాళ్ళు ఇచ్చిన జస్టిఫికేషన్ ఏంటంటే మీరు స్టేట్ని ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేయలేదు అనే దానికి ద వర్డ్ యూ హ్యావ్ టోల్డ్, రైట్? దట్ ఈస్ ద జస్టిఫికేషన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ హ్యాస్ గివెన్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ వెన్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. బట్ స్టేట్ ఉండాలి అనేది నా ఒపీనియన్. జనరల్గా నా ఒపీనియన్ అంటే స్టేట్ షుడ్ బి రిప్రజెంటేటెడ్, బికాస్ దానికి ఏంటంటే వెన్ యూ వాంట్ టు రైట్ దిస్ వన్, you need to write in a suggestion part. This is an one extra thing which nobody put it on the paper when they are writing the mains exam. ఎవరు పెట్టరు అనమాట, ఎందుకంటే మెకానికల్ రీడింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి. మెకానికల్ రీడింగ్ లాజికల్ థాట్ ప్రాసెస్, అనలిటికల్, క్రిటికలీ డిస్కస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ ఈస్ ద నామ్ ఫర్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఎలక్షన్ ఆఫ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్. కమెంట్ if that question is there, or critically discuss if that question is there on the paper. You need to talk this process first of all. Talk with the point of articles, next the process, next the critical analytical part. Why the state is not included? So there are some critics saying the state is not included. To include the state, what are the things you may take? At least you need to amendments, right? Constitution amendment jaragala. Aa amendment jarugutunnappudu vice president and president, what type of constitutional amendment you may take? Inga avaleda meeku idile kottukodle. Fine. ఆర్టికల్ 368 బేస్ మీద తీసుకుంటాం, కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో చేసుకుందాం, స్టేట్స్కి పవర్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు నౌ వేర్ ఇన్ వర్డ్ ఆఫ్ కాల్డ్ ఫెడరలిజం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే యూనిటరీ పవర్ వచ్చేసిందిగా. ఇప్పుడు మొత్తం ఇట్ ఈస్ రూల్డ్ బై ద సెంటరే కదా. ఇప్పుడు ఆ ఎలక్షన్ అంతా ప్రాసెస్ సెంటర్ గేమే కదా మరి. బట్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్లూషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ మెంబర్స్ ఆల్సో, రైట్? బికాస్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఏ పాలసీ కాల్డ్ క్వాజీ ఫెడరలిజం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్యూర్ ఫెడరలిజం, ఇట్స్ ఎ బ్లెండ్ ఆఫ్ యూనిటరీ ప్లస్ federalism aspect. So you need to quote these kind of words on the answer, right? Fine. So fast ఒకసారి చూడండి. Why use STV? చదవండి fast గా. It ensures that group of elected representatives mirrors the diversity of opinion in the electorate. Each vote
matters and the most votes help elect a preferred candidate. దీనికి ఫ్లిప్ చేసి ఏమైనా మాట్లాడగలరా, లైక్ క్రిటిసైజ్ చేయగలరా సేమ్ పాయింట్ కి? ఫ్లిప్ ఇట్ అండ్ క్రిటిసైజ్, ఆ పాయింట్ ని క్రిటిసైజ్ చేయండి. అదే నాట్ మిర్రర్స్ అని చెప్పడానికి ఎలా చెప్పగలరు మీరు? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంక్లూడింగ్ ద స్టేట్, రైట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంక్లూడింగ్ ద స్టేట్ ఎంఎల్ఎస్ దట్ యూ కెన్ ప్లేస్. అంటే ఫ్లిప్ సైడ్ మనం పాజిటివ్స్ చదువుతున్నాం, మనం వీడు ఎందుకు వాడాలనేదని చెప్పారు, బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఫ్లాస్ అని చెప్పి మనం చూపిస్తున్నాం, రైట్? నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ మినిమైజ్ వేస్టెడ్ ఓట్స్. ఓట్స్ ఫర్ లోసింగ్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ దోస్ సర్ప్లస్ బియాండ్ ద కోటా ఆర్ నాట్ ఇగ్నోర్డ్. దే హెల్ప్ ఎలెక్ట్ అదర్ క్యాండిడేట్స్ ప్రిఫర్డ్ బై ద ఓటర్. సో ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి? మారుస్తున్నారా? సిలోంచి తీసుకొచ్చి పైనోడికి వేస్తున్నారా? జనరల్గా ఏంటి, సి అనేవాడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ అవర్ జనరల్ ఫస్ట్ పాస్ట్ పోస్ట్ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఏబిసి క్యాండిడేట్స్ వచ్చినప్పుడు 51% వాడికి వచ్చిందంటే వాడు గెలిచినట్టే కదా. ఇంకోటి 39 రావచ్చు, ఇంకోటికి 20 రావచ్చు, 39 రావచ్చు, 10 రావచ్చు. 51, 39, 10. ఆ 39, 10 వీళ్ళకేం రావుగా, ముందు వాళ్ళకి అడ్జస్ట్మెంట్ ఏమి ఉండదు కదా, ఉంటుందా ఉండదా? ఆ ఫస్ట్ పాస్ట్ పోస్ట్ సిస్టంలో వన్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ ఇస్ దిస్ వన్. ఎందుకంటే 49 వచ్చి మరి 49% వాడికి కూడా ఒక ఒపీనియన్ ఉందిగా, మరి అంటే నియర్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ కి నెగిటివ్ ఓటేగా. సో రీసెంట్లీ దట్ విచ్ వీ హావ్ సీన్ ఇన్ అవర్ రీసెంట్ లోక్సభ ఎలక్షన్స్ కూడా ఇదే జరిగింది. సో దే హ్యావ్ మిస్ ద మార్క్. ఎవరు? బీజేపీ హ్యాస్ ద మిస్ ద గోల్డెన్ ఫిగర్, బట్ దే హ్యావ్ యాడెడ్ దిస్ మెంబర్స్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ బీహార్, ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర. వాళ్ళకి యాడ్ అయినప్పుడు గోల్డెన్ ఫిగర్ వచ్చింది. ఆ గోల్డెన్ ఫిగర్ ఎంత? జస్ట్ క్రాసింగ్ ఆఫ్ దట్ మార్క్. ఆ క్రాస్ ఇప్పుడు 300 దాకా వచ్చింది వాళ్ళది. అంటే పీపుల్ మిగిలిన 545 సీట్సే కదా, ఆ 543 అనుకోండి. ఆ 543లో ఇంకా నెగిటివ్ 40% అంతా వేరే వాళ్ళని ఆప్ట్ చేసినట్టే కదా. అంటే 40%కి నెగిటివ్ ఒపీనియన్ ఉన్నట్టేగా. ఆ నెగిటివ్ ఒపీనియన్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ డిసెంట్ ఉంటుందా లేదా? ఉంటుందా లేదా? అపోజిషన్ ఉన్నప్పుడు 40% అపోజిషన్ డిసెంట్ ఉంటుందా లేదా? ఆ డిసెంట్ ని గవర్నమెంట్ ఎలా నోరు మూయిస్తుంది? దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ జనరల్లీ హ్యాపెనింగ్. సో ఈ పాయింట్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ద ఫార్డర్ పాయింట్స్ టు రైట్ ఎ వెరీ గుడ్ మెయిన్స్ ఆన్సర్స్. అనలిటికల్ పాయింట్స్ అంటాం అనమాట ఇది, రైట్? దట్ యూ కెనాట్ ఫైండ్ ఇన్ లక్ష్మీకాంత్. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ దిస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ వాట్? రెడ్యూసెస్ dominations. Unlike winner takes all systems, STV makes it hard for just one party or group to sweep all seats unless they have overwhelming support. Fine. Just try this answer. Consider the following statements about the election of the Vice President of India. He is elected by an electoral college consisting of the both elected and nominated members of the parliament. Is it right? Wrong or right? Members of the state legislative system do not participate in this election. Participate aithe? If this is not there, wrong. Again, if it is there, first ది రాంగ్. ఫస్ట్ దానిలో ఎవరు లేరు? నామినేటెడ్. జనరల్గా ఏంటంటే ఒకటే క్వశ్చన్ని మల్టిపుల్ ప్యాటర్న్స్ మనం మార్చచ్చు. యూపీఎస్సీ చేసే పని అదే. ఏంటంటే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మార్చేసి వర్డ్ ప్లే చేస్తుంది అంతే. ఒక వర్డ్ని అరెస్ట్ చేస్తుంది, ఇంకో వర్డ్ని ప్లేస్ చేస్తుంది. సో ఇదే క్వశ్చన్ సేమ్ క్వశ్చనే కదా, వైస్ ప్రెసిడెంట్ మీద ఫ్రేమ్ చేశాను, దాన్ని మనం ప్రెసిడెంట్ మీద ఫ్రేమ్ చేసేయచ్చుగా. ఇదే మనం చేసింది. ఇప్పుడు వైస్ తీసేసాను, మళ్ళీ సేమ్ క్వశ్చన్ అప్లై చేసింది. ఇదే ప్యాటర్న్ యూపీఎస్సీ జనరల్లీ డస్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్. So the members of the state legislative assemblies do not participate in these elections. Is it right or wrong? Yes. The system of proportional representation by means of single transferable vote is used. Is it right? So what is the ultimate answer? 1, 2, 3. Right. With reference to the Vice President of India, consider the following statement. He is elected for a term of 5 years. Yes or wrong? Right kada? Right. Next one. He takes oath of office before the Chief Justice of India. అక్కడ ఆలోచిస్తున్నారంటే ఎగ్జామ్లో అయిపోయినట్టే మీ సీన్. ప్రెసిడెంట్, బట్ ప్రెసిడెంట్ ఓత్, దిస్ ఇస్ ద సీక్వెన్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రెసిడెంట్ ఓత్ బై ద సిజేఐ, వైస్ ప్రెసిడెంట్ బై ద ఈ సీక్వెన్స్ గుర్తుందంటే ఎప్పుడు మర్చిపోరు అనమాట. ప్రెసిడెంట్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ పర్సనాలిటీ, రైట్? వాడికి పైన ఎవడు ఉన్నాడా? ఎవడు లేడు కాబట్టి సీజేఐని తీసుకున్నారు. బట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పైన ఎవడు ఉన్నాడా? ఎవరు? ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాడు కాబట్టి అదే సీక్వెన్స్ అండి. లాజికల్ థాట్ ప్రాసెస్.
when they are framing constitution also ఏదో ఒక లాజిక్ ఆలోచించి చేస్తుంటారుగా. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ he is eligible for re-election. Yes or wrong? He is eligible for re-election. So what is the answer then? 1 and 3. Fine. Very good.